Good evening, everyone. Today, let us discuss a very important lesson. That lesson name is The Book That Saved the Earth. Let us read now. Mother Goose is a well known book of nursery rhymes in English. In English language, the famous nursery rhyme book name is what? Mother Goose. So the question is, do you think such a book can save planet Earth from a Martian invasion? Here the question is whether do you think that such a nursery rhyme book, that is Mother Goose, do you think that such type of book, whether that book save the earth from a Martian attack, Martian invasion? What do you say? So this play is about that famous nursery rhyme book that saved the earth from Martian invasion. Let us study here the famous characters of this lesson. So characters are in this way. Historian, the first character. Second character name is Great and Mighty Think Tank. Next character, Apprentice Noodle. Next character name is Captain Omega. Next character name is Lieutenant Iota. And next character name is Sergeant Oop. So, scene number one. Let us study now. So, the question is, why was the 20th century called the era of the book? Students, the question is 20th century is very famous for what? Books. So the question is why the 20th century has been called as era of the book. What is the reason behind that? Why the 20th century is famous for book? That is the question. Second question is, who tried to invade the earth in the 21st century? The question is, who tried to attack on earth? Who tried to invade on earth in the century of, that is 21st? Any answer? We will get answer after this lesson. Okay, here first we are talking about time. This story is occurring in which time? This story is occurring in the 25th century. Students, we know very well that we are living now under 21st century, but this story is about 4 century later. That is, this story is talking about 25th century. The question is, whatever we are reading in this story, everything is occurring in 25th century. I mean, the people in 25th century, they are discussing, this story is telling about that, that is 25th century, where this story is occurring. The place I am talking about, the place is the Museum of Ancient History, department of the 20th century on the planet Earth. Here the place of this play is taking place where, what is the address? The address is the Museum of Ancient History, department of 20th century on the planet Earth. That is, here the center place of this play is the Museum of Ancient History. Okay, now let us discuss. So before story starting, let us discuss now what happened. Before rise, spotlight shines on historian. Students, here spotlight is nothing but a ray of light which falls on a person. That person name is, that is historian. So first what happened? A ray of light falls on his body, that is historian, who is sitting at a table downright. So where that historian sat, ಆ historian ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಏನು ಕುಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಮೂವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅ ಸೈನ್ ಆನ್ ಎನ್ ಈಸಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ ರೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೇಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಅವನ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಶೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ EASEL, ಈಸಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ 20th ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟರ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ 20th ಸೆಂಚುರಿ. ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಸ್ ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್, ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ತ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಲೇಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೇಡ್, ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ. ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾವು ಅತಿ ದೂರದ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹಿಂದಿನ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ. ಅಂದರೆ 20th ಸೆಂಚುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದ 20th ಸೆಂಚುರಿ ವಾಸ್ ಆಫನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎರಾ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು? ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 20th ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಎರಾ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 20th ಸೆಂಚುರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದವು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? 25th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 25th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 20th ಅಂದರೆ 20ನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ದ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಈಟರ್ಸ್ ಟು ಜೂಲಸ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಟ್ ಈಟರ್ಸ್ಗಳ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇವೆ. ಆ್ಯಂಟ್ ಈಟರ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೂಲಸ್ವರೆಗೆ. ಜೂಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್, ಜೂಲಸ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು? ಹೌ ಟು, ಹೇಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಟು, ಯಾವಾಗ, ವೇರ್ ಟು, ಎಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು, ಏಕೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ದೇ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್. ದೇ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಪಂಕ್ಚುವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು, 20th ಸೆಂಚುರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಪಂಕ್ಚುವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದವು, ಅಂದರೆ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ ಬುಕ್ ಎವರ್ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ 2040. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2040ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ.
ಆವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬುಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ 2040ಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಟಿಸ್ಕ್ ಟಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡಿಸ್ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಟೀಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ದ ಇನ್ವೇಷನ್ ನೆವರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪೆನ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಸಿಯನ್ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ಮಾರ್ಸ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಸಿಯನ್ ಅವರು ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬುಕ್ ಯು ಆಸ್ಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇನು? ಓಕೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ನೋಬಲ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ? ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಉಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು, ಅದು ನೋಬಲ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಅ ಟೋಮ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ TOME ಟೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್, ಪುಸ್ತಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಇಲ್ಲ, ಈ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು? ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕೋಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅವರು ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೂವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ a screenplay, a display is going on, a movie is running on which is describing about history, that is called historiscope. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮೂವಿ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೂವಿಯನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ಥನ್ನು ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಮೆನಿ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅಗೋ ಇನ್ 2040. ಅಂದರೆ 2040ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋರಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಈಗ ಆ ಲೈಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏಲಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ಏಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಮಾರ್ಸಿಯನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏಲಿಯನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ? ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಸೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ರೇಸ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೇಸ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೈಗಳು ಒಂದು ಮಡಚ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೈಗಳು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್.
ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಸ್ ಎಗ್ ಸೇಪ್ಡ್ ಹೆಡ್. ನೋಡಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎಗ್ ಸೇಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತತ್ತಿಯ ಆಕಾರದ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ತಲೆ ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಸೇಪ್ಡ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವೇರ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ರೋಬ್. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಲಾಂಗ್ ರೋಬ್. ಲಾಂಗ್ ರೋಬ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದವಾದ ತೋಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಡ್ರೆಸ್, ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ನೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಮ್. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಸರೇನು, ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ನೂಡಲ್. ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಎಟ್ ಎನ್ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ನೂಡಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆದ. ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ. ಸೈನ್ ಆನ್ ಎನ್ ಈಸಲ್ ರೀಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಬೋ ಲೋ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿನ ಹೆಸರಿದು, ಅವನ ಹೆಸರೇನು, ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಅವನ ಹೆಸರು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವನೇ. ಯಾರ್ದು, ಮಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೋಲೋ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್, ಅವನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂಡಲ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ನೂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್, ಅವನ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವನು ನೂಡಲ್. ಸೊ ನೂಡಲ್ ಏನಂತಾನೆ ನೋಡೋಣ, ಬೋವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೂಡಲ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಓ ಶಕ್ತಿವಂತ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ನೀನು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದೆಯಾ, ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳು ಏನು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳೇನು ಪ್ರಭುಗಳೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಪೆವಿಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ನೂಡಲ್, ಗೋ ಓವರ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ ನೂಡಲ್, ನೀನು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳು ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆಗ ನೋಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೊನೋಟೋನಸ್ ರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನಾದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಲ್, ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್, ಓ ಶಕ್ತಿವಂತ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕನೇ, ಮಾರ್ಸ್ ಗ್ರಹದ ಆಡಳಿತಗಾರನೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಟೂ ಮೂನ್ಸ್, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ 2 ಚಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅತಿ ಶಕ್ತಿವಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ನೂಡಲ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಹೊಗಳಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೈತಾನೆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಗಳ್ತೀಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶಗಳು ಏನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಎಂದು ನೂಡಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಆಗ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ನೂಡಲ್, ಓ ನೂಡಲ್, ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದೀಯಾ ನೋಡು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೂಡಲ್ ಎಂದು
ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ? ನೂಡಲ್ಗೆ. ಐ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ನೋಡಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿತ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಮೂವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೂಡಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೊಲಸು, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್, ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ, ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಅವನು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಜನರಸ್ ರೂಲರ್ಶಿಪ್. ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್? ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಈಗ ಅವನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ತ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ನೂಡಲ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೂಡಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ತ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ತ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಯು ಸಿ ಹೌ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್. ಹೌದಾ? ಅರ್ತ್ ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಲಸು, ಚಿಕ್ಕದು, ಅದು ಅರ್ತ್ ಹೌದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಟೋಟಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಡರ್ಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈ ಮಿರರ್, ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮೈ ಮಿರರ್. ಓ ನೂಡಲ್, ನನಗೆ ಮಿರರ್ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಮಿರರ್ ಕೊಡು. ನಾನು ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಿರರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಗಿವ್ ಮಿ ಮಿರರ್. ಹೂ ಸೇಡ್? ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಡ್ ಟು ಹೋಮ್ ನೂಡಲ್. ನೌ ನೂಡಲ್ ಬ್ರೌಡ್ ದ what? ಮಿರರ್. ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಸರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅ ಮಿರರ್. ಆಗ ನೋಡಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಿರರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಗ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಮಿರರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಪಾಸ್, ಯು ಸರ್ ನೀವೇ ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಿರರ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಮಿರರ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಐ ಹೇಟ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಮಿರರ್. ಏನು ಮಿರರ್, ನೀನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಿರರ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಹಿ ಅಡ್ಮೈರ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್. ಆ ಮಿರರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್? ಐ ಆಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ದೇರ್ ಐ ಆಮ್. ಆರ್ ವಿ ಮಾರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ರೇಸ್? ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಮಿರರ್ಗೆ. ಸೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಅಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಆ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಲಸು ಭೂಮಿಯ ಜನರಿಗಿಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಮಿರರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೈನಿ ಹೆಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈನಿ ಹೆಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ತಲೆಗಳು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ನೂಡಲ್, ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೂಡಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರು? ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೂಡಲ್, ನಿನ್ನ ತಲೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಇಂಟು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹೆಡ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ನೋಡು, ನನ್ನ ತಲೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಗ್ ಥರ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ?
ನೂಡಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ನಾವು ನೂಡಲ್ ಸೈಡ್, ಓ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಮೈಟಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯಾದಂತೆ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ನೂಡಲ್ ಅಂತೀರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾನೆ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಬ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನೋಡು ನೂಡಲ್, ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೂವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಮಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ತ್. ಈಗ ನಾವು ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಏನಂತ ಇದ್ದಾನೆ? ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಮಡ್. ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಮಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಸರಿನ ಚೆಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೆಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೆಸರಿನ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಸರ್. ಆಯಿತು ಸರ್, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಸ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿವರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಚ್ಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಟ್ ದ ಕರ್ಟೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರದೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀನ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.